read, sir. సామెతల గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15 వచనాలు. A worthless person, a wicked man, walks with a perverse mouth. కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలిన వాడును దుష్టుడై ఉన్నాడు. He winks with his eyes, he shuffles his feet, he points with his fingers. వాడు కళ్ళు గుట్టుచు కాళ్లతో సైగ చేసు వేళ్లతో గుసగుసలాడుచుండును. Perversity is in his heart, he devises evil continually, he sows discord. వాని హృదయము అతి మూర్ఖ స్వభావము గలది, వాడెల్లప్పుడూ కీడు కలిగించుచు జగడములు పుట్టించును. Therefore his calamity shall come suddenly, suddenly he shall be broken without remedy. కాబట్టి ఆపద వాని మీదకి హఠాత్తుగా వచ్చును, వాడు తిరిగి లేకుండా ఆ క్షణమందు నలుగొట్టబడును. Now observe these words, he devises evil continually. ఈ వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే చెడు తప్పకుండా కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడు even after you hear the word of God, you are being very very proud. Oh, that's okay, God is not going to come and hit me immediately. మనము దేవుని వాక్యాన్ని పదే పదే వింటూ ఉన్నా గానీ దేవుడు త్వరగా రాగానే కొట్టలే అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. Friend, you don't have to be a bank robber, or you don't have to be an adulterer, you don't have to be a thief, okay? If you are not going to read the word of God and if you are not going to walk, then you are equally sinners. మనము బ్యాంకు దొంగతనమో లేకుంటే దొంగలుగానో లేకపోతే వ్యభిచారులుగానో ఉండడం అవసరం లేదండి. దేవుని వాక్యాన్ని మనం దేవుడు చెప్పినట్లుగా చదివి దాని ప్రకారం జీవించినట్లయితే అది చేసేటే. Hallelujah. Hallelujah. You have to be not a hypocrite Christian. మనము వేషధారులైన క్రైస్తవులుగా ఉండకూడదు. We have to be true Christian. మనము నిజమైన క్రైస్తవులుగా ఉండాలి. Hallelujah. Hallelujah. There's another scripture, Proverbs chapter 9 verse 2. It says, if you are wise, you are wise for yourself, and if you scoff, you will bear it alone. జ్ఞానము నివాసమును కట్టుకుని దాని 7 స్తంభములను చెక్కుకున్నది. Hallelujah. Hallelujah. And you know what? Even our own parents or our elders, they correct us because they want us to be blessed. మన సొంత తల్లిదండ్రులు కూడా మనల్ని గర్దిస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే మనం సరిగా ఉండాలని వారు ఆశపడతారు. I want to emphasize here again in this particular message that even after you hear a scripture, even after you hear the word of God, and then you continuously do the same mistake, God is warning us today that we will be punished. మనము ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నా దేవుడు మనతో ఎల్లప్పుడూ గర్దిస్తూ ఉన్నప్పటికీ దేవుడు గర్దింపుకు లోబడకుండా అలాగే పాపంలో కొనసాగుతూ ఉన్నట్లయితే మనం ఊహించని విధంగా దేవుని ఉగ్రత మన మీద వస్తుంది. There was one youngster, a Christian boy, who was friendly with a girl who is already married, and I told him you should not do this. నాకు తెలిసిన ఒక క్రైస్తవుడైన యవనస్తుడు ఉండేవాడు, అంతకు ముందే వివాహమైన క్రైస్తవుడైన పాప ఉండేది, ఆమె అంతకు ముందే వివాహమైనటువంటి ఒక పురుషుడితో సంబంధం కలిగి ఉంది. And then he said, how many Christians are following the 10 commandments? ఆయన అన్నాడు కదా, ఎంతమంది క్రైస్తవులు పదాజ్ఞలు పాటిస్తున్నారండి అని అడిగాడు. Friend, don't look at others. నువ్వు అదే ఇతరుల వైపు చూడొద్దు. Oh, these people are walking, they are walking. వీళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు అని వాళ్ళ వైపు చూడొద్దు. The Bible is telling that God is watching you. బైబిల్ చెప్పేది ఏంటంటే దేవుడు నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు. Watching you. ఆయన నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు. You are walking. నువ్వు ఎలా నడుస్తూ ఉన్నావు? 2 Chronicles chapter 16 verse 9 says God is watching you. 2 కొరింథీ పత్రిక 2 Chronicles chapter 16 verse 9. 2 వృత్తాంతాల గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది, దేవుడి కనుదృష్టి లోకమందంతటా సంచారం చేస్తూ ఉంది. Zechariah chapter 4 verse 10 says God is watching you. జకరియా గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో చెప్తూ ఉంది కదా, ప్రభువు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. You know, when I was learning driving, నేను ఈ కారు నడపడం నేర్చుకునేటప్పుడు, so then the trainer he used to sit next to me. నా పక్కన నేర్పించే ఆయన కూర్చుని ఉండేవాడు. And Hyderabad road was very new to me. హైదరాబాద్ లో రోడ్లు నాకు చాలా కొత్త. Hyderabad language was very new to me. I was not understanding what the trainer was telling me. ఆ డ్రైవింగ్ నేర్పించే అతను ఏం చెప్తూ ఉన్నాడో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. You know, one particular time he told me టీ in Telugu. ఆయన తెలుగులో టీ అని అంటున్నాడంట. And I'm not able to understand that I have to take my leg. నా కాలు తీసుకోవాలన్న సంగతి నాకు అర్థం కాలేదు. He said టీ ఆయన కాలు తీయమంటున్నాడు, టీ అంటున్నాడు. I'm not able to understand. I was just looking at him. నేను ఆయన ఇంకా చూస్తా ఉన్నాను ఏమంటే. So you know what he said? He said if you drive like this, you will go and you will have an accident. నువ్వు ఇట్లాగే నడిపిస్తా ఉన్నట్లయితే నువ్వు వెళ్ళి ఎవరన్నా గుద్దేస్తావు అని చెప్పాడు. Every time when I go and sit
if you drive like this, you will have an accident. వెళ్ళినప్పుడల్లా కార్లో కూర్చున్నప్పుడల్లా చెప్పేవాడు, నువ్వు ఇట్లాగే నడిపితే ఎవరో గుద్దేస్తామని చెప్పేవాడు. Every day this man used to tell like this. I used to get very discouraged. ఆయన చెప్పినప్పుడల్లా నాకు చాలా ఉత్సాహం అనిపించేది. ఎప్పుడు గుద్దేస్తావు అంటాడు ఏంటని. Be careful, you will go and bang. నువ్వు వెళ్ళి గుద్దే చచ్చిపోతావని. Be careful, they are coming there. Be careful. అక్కడ ఎవరో వస్తున్నారు, జాగ్రత్తగా ఉండేవాడు. So I used to be very scared and wonder whether I can drive the vehicle. నాకు భయం వేసి అసలు నడపాలా వద్దా, ఇది ఎట్లా నడపాలా అన్నది నాకు అనిపించేది. And when I used to drive my vehicle, my van, the same thing I used to be told, be careful, this is a big van, you must not go and bang on the people walking on the pavement. నేను ఆ తర్వాత పెద్ద వ్యాన్ తోలుతూ ఉండేది. ఆ వ్యాన్ తోలేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి, లేనట్లయితే వెళ్ళి ఉన్న గుద్దే. క్లచ్ గట్టి పట్టుకో, బ్రేక్ పట్టుకో, otherwise it will go and bang on the car before you. నిన్న కారును గుద్దేస్తా, జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేకపోతే. Why? ఎందుకని? Why is the trainer telling you like that? ఎందుకు ఆయన ట్రైనింగ్ చేశాను ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నాడు? So that you drive properly. ఎందుకు? మన కారు సరిగా జాగ్రత్తగా నడుపుతామని. Hallelujah. So that you don't have an accident. యాక్సిడెంట్ జరగకుండా ఉంటుందని. Same way God is giving us all these books, all these scriptures, so that you don't have an accident and you are blessed in your life. Let's give God. ఈ వాక్యాలను దేవుడు మనకి ఎందుకు ఇస్తూ ఉన్నాడంటే ఇవన్నీ చదివి దాని ప్రకారం జీవించినట్లయితే మనకు యాక్సిడెంట్లు అనేవి ఉండవు. Then I made up my mind that I will be careful and I'm not going to give in to any kind of fear and I will drive carefully. నేను అప్పుడు నిర్ణయించుకున్నాను, నేను కారు తోలేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి తోలుతాను అని. You should not, even if when you are hearing this message, I would love to give, bless me messages and comforting messages, but these messages are coming from the throne of God. Chapatla kottandi. నాకు కూడా ఆశీర్వాదము దీవెనలు ఈ ప్రసంగాలు చేయడం అంటే ఇష్టమే. కానీ ఈ గర్జింపు ప్రసంగం దేవుని సింహాసనం వద్ద నుండి వస్తూ ఉంది కనుక దానిని బట్టి మనం దేవుని స్తుతించాల్సిన వారమైనా. Because some Christians we don't know some scriptures. మన క్రైస్తవులుగా కొన్ని వచనాలు మనకు తెలియవు. See, when God sent 10 spies to the land of Canaan to go and spy it, as 12 spies to go and go and look at the land of Canaan, 10 people came back with the wrong report. కనాను దేశాన్ని యోగు చూడటానికి 12 మంది వెళ్ళినప్పుడు తిరిగి వచ్చిన వారిలో 10 మంది తప్పు రిపోర్టు ఇచ్చారు. 10 people came with the wrong report. వారు తప్పుడు సమాచారాన్ని అందించారు. There are giants there. అక్కడ భయంకరమైన పెద్ద పెద్ద రూపం కలిగిన ప్రజలు ఉన్నారు. Then God got very angry with them because these people did not have faith in him. వారు విశ్వాసం లేని కారణము చేత దేవుడు వారి మీద కోపించాడు. We read this in Numbers chapter 14. You can take Numbers chapter 14. మీరు తర్వాత చూడండి సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయంలో. Numbers chapter 14. ఒకసారి చూడండి సంఖ్యాకాండం 14వ అధ్యాయం. So God said that only 2 people, that is Joshua and Caleb, only they will go to the land of Canaan. 10 people they will not go. యెహోషువ కాలేబు తప్ప మిగిలిన వారు ఎవ్వరూ కూడా ఆ వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశించరని దేవుడు చెప్పాడు. And all the people, God was very angry with all the rest of the people. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరి మీద దేవుని కోపం మండింది. Then there is one particular scripture, Numbers chapter 14 verse 41 and 42. 41-42 వచనాలు 14వ అధ్యాయం. Numbers chapter 41 and 42. The people of Israel, they will try and climb the mountain to go to the promised land. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు పర్వతంలో ఎక్కి అద్దరికి వెళ్ళినట్లయితే వారు వాగ్దాన దేశంలోకి వెళ్ళిపోతారు. The people of Israel said, we will go, we will climb the mountain. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అంటున్నారు మనం ఒక పర్వతం ఎక్కుదాం అంటున్నారు. But Moses said, don't go. మోషే అన్నాడు వెళ్ళొద్దు. No, there are enemies there. అక్కడ శత్రువులు ఉన్నారు. Don't go. వెళ్ళొద్దు. Because God is not with you. దేవుడు మీతో కూడా లేడు అని చెప్పాడు. The enemies will squash you and the enemies will chase you and the enemies will destroy you. మీ శత్రువులు మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తారు, పోటు చేస్తారు కనుక మీరు అక్కడికి వెళ్ళొద్దు అన్నారు. Moses is telling, he is pleading the people, please don't go. దయచేసి అక్కడికి వెళ్ళొద్దని మోషే వారితో అంటూ ఉన్నారు. But they went. అయినా కానీ వాళ్ళు వెళ్ళారు. That is presumption sin. అది చెప్పినా గానీ వినకుండా పాపం చేయటం అంటే. When your father and mother are telling you don't do this, మీ తల్లి తండ్రి చేయొద్దని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు don't join with that friend. ఆ స్నేహితులతో కలిసి ఉండదని చెప్తూ ఉంటే, ఈ చెడ్డ సినిమా చూడొద్దని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, all these kind of Harry Potter and all these kind of demonic movies, ఈ హ్యారీ పోటర్ ఈ సాతాను శక్తులతో ఉన్నటువంటి సినిమాలు చూడొద్దని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, don't watch all these kind of dirty internet sites.
ఇంటర్నెట్ లో వస్తూ ఉన్నటువంటి చెడంతా చూడదని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు And you cannot continuously keep doing it. దాన్ని నువ్వు మరలా చేస్తా ఉండొద్దు. Now today my point is, when you are sinning, you will be punished. నువ్వు అలాగే చెప్పినా కానీ వినకుండా పాపం చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా నీకు శిక్ష వస్తుంది. Hallelujah. You know what happened in verse 45? ఇక 45వ వచనంలో ఏం జరిగిందో తెలుసా? Then the Amalekites and the Canaanites who dwelt in the mountain came down and attacked them and drove them back as far as Hormah. ఇక్కడ వారు కొండ మీద ఉన్నటువంటి అమాలేకీయులు వచ్చి కనానీయులు వారి మీద పడి వారిని హతము చేసి వారు తరిమారట. And that is what Moses is referring in Deuteronomy chapter 1:43. ఇక ద్వితీయోపదేశకాండం 1వ అధ్యాయం 43వ వచనంలో మోషే దానిని మరలా రాస్తూ ఉన్నాడు. Moses is again mentioning about that. దాని గురించి మరలా రాస్తూ ఉన్నాడు. See, if you see the Bible, if you have read the Bible carefully, you will see God is repeating some things. కొన్నిసార్లు బైబిల్ మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు దేవుడు మరలా చెప్తూ ఉన్నాడు. God is again talking to you. మరోసారి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకు మరలా రాపిస్తున్నాడండి? Deuteronomy is about all that happened before. Again Moses is repeating. ద్వితీయోపదేశకాండంలో ఉన్నవన్నీ కూడా అంతకు ముందు రాసినవే జరిగినవే అయినా మోషే మరలా రాస్తూ ఉన్నాడు. All the chapters of Joshua, again Joshua is also repeating something. యెహోషువ గ్రంథంలో కూడా యెహోషువ కూడా అంతకు ముందు జరిగిన విషయాలు కొన్నిటిని రాస్తూ ఉన్నాడు. If you see, there are good teachers who will tell all the previous lessons, and then only they will go to the new lesson. మంచి టీచర్లు అందరూ మంచి బోధకులందరూ కూడా అంతకు ముందు చెప్పిన దాన్ని చెప్పి గుర్తు చేసిన తర్వాతనే కొత్త సందేశానికి వెళ్తారు. హల్లెలూయా. ఎందుకని talking over and over again? ఎందుకు దేవుడు మరలా చెప్తూ ఉన్నాడు? Because he wants you to understand. దేవుడు నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాడు. Even after resurrection, even after the death and resurrection, God was here on this earth for 40 days and he was talking to his disciples. Can we give God a mighty hand? ప్రభువు యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన తరువాత కూడా 40 రోజుల పాటు లోకములో సంచరించుచు శిష్యులకు బోధించుచు వారిని ప్రోత్సహించుచు వచ్చాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. You know, I want to tell you something more important also. We should not take any decision based on our emotions. మనము మన యొక్క ఉద్రేకాలను బట్టి ఏ నిర్ణయము తీసుకోకూడదు. అది చాలా ప్రాముఖ్యమని చెప్పాలని The word of God only should be your instruction manual. మనకు దేవుని గ్రంథం మాత్రమే మనకు విధిని లేకుంటే మార్గాన్ని చూసి అయి ఉండాలి. You should not say I felt like that. నేను అలా అనుకున్నాను అని అనకూడదు. I think this is the correct decision. ఇది మంచి నిర్ణయం అని అనుకున్నానని చెప్పకూడదు. Sometimes they will have a person who is of other faith in mind and they will say I think God wants me to marry that person. కొంతమంది అంటారు కదా, అవిశ్వాసులను చూసి వారితో మాట్లాడి వారిని వివాహం చేసుకోవడం అనేది దేవుని చిత్తమని నేను భావించానంటారు. God very clearly says you cannot be unequally yoked. నీవు ఈ లోకములో ఉన్న వారిలాగా నీవు కాడి మోసే వ్యక్తిగా ఉండకూడదు. You cannot marry a person who is an idol worshipper. విగ్రహ ఆరాధనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోకూడదు. God's covenant will not be with you, dear friend. నీవు అలా చేసినట్లయితే దేవుని వాగ్దానం నీతో ఉండదు. And you cannot say everybody is doing it, so I'm also doing it. చాలా మంది చేస్తూ ఉన్నారు కనుక నేను కూడా చేస్తానని నువ్వు అనొద్దు.